Dear children, welcome back to our English class. I am so happy to once again meet you all through this video lesson. We know there are 7 days in a week. Also we know Monday to Friday are called weekdays. Saturday and Sunday are called weekend days. Everybody knows that there are 7 days in a week. But do you know that there are only 5 weekdays? And of course, the weekend has 2 days. Totally 7 days in a week. We are in school on weekdays. We are in our home on weekend days. I would like to ask you one question. In those weekend holidays, how do we spend our time? Yes, we spend our time by playing with friends, by doing homework which was given by our teachers from the school, by watching television programs like Tom and Jerry, Chota Bheem, and all kinds of cartoon channels, by helping parents in their work, by maintaining kitchen garden, such. Most of us have more time even after spend our time on everything like this. So, we feel boring at home. We will plan to move on to the next idea to spend time. Yes, my dear children, I would like to know one thing from you. What kind of plan you have to spend time? You may have some plans to spend your time in a useful way. Yes, I hope you are telling so many ideas to spend time in weekend holidays. Most of you like go outing in holidays. Yes, you love to go to cinema, love to go to hotel, and love to go to market to know about some things available there in curious way. Just like you, here is a clever boy in our today's lesson. Just like you, here is a clever boy in our today's lesson. He also likes the market and going market with his mother. Yes, his name is Varun. We are going to know about Varun's day out. Yes, my dear children, today's topic of the lesson is Varun's day out. I hope you are enjoying the ride at the grocery stores in the previous class. We have learned about the name of some groceries and their usage from the ride. Now we are going to know more name of the groceries and their usage from the Varun's day out. Varun and his mother go to the market to buy some groceries from the store. Let's know about them in a detailed manner. Before that, listen this video of Varun's day out. It was a warm sunny day, perfect for a picnic. Amma, I am bored at home. His mother said that they could go out for a picnic in the park. A picnic? Sounds exciting. They sat down and made a list of things to do and a list of things to eat. Then they took an auto to the market to buy groceries. Potato, tomato, onion, brinjal, carrot, beans, beetroot. Can we buy fresh carrots? We can make a tasty salad. Sure, What are they called? the one that is white inside is called ash gourd and the other is called pumpkin. Fresh apple, tasty mango, banana, watermelon. Amma, I think we need some fruits for the picnic. Varun had already decided which fruit he wanted. He wanted the big, green and juicy watermelon. Not just that, he also wanted the reddish, yellow, ripe mango from the stalls. Amma then bought some maida, rice and black gram. After coming home, she then washed the rice and black gram. She then mixed and soaked them in water for some time. Amma and Varun
made the batter together for making delicious dosas for lunch. They also packed coriander chutney and tomato chutney to eat with them. They packed the dosas in a round tiffin box and the chutneys in 2 small square boxes. They grated the carrots, squeezed lemon and added salt to make a salad that they can eat as a snack. Now they started to cut the watermelon and mango to pack them. Now that all the food was ready and packed, both left to the park. Varun played on the swing and slide. After some time, Amma and Varun spread a cloth on the grass and laid out all the food they had prepared. Thank you, Amma. I had a wonderful day. He hugged his mother. I hope all of you enjoyed this video. Now I read and explain about Varun's day out. Listen carefully, okay? It was a warm sunny day, perfect for a picnic. It was a warm sunny day. Warm sunny day அப்படின்னா ரொம்ப ஹாட்டா இல்லாம ரொம்பவும் கோல்டா இல்லாம மிதமான வெப்பம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் வார்ம் சன்னி டே. பர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள். பர்ஃபெக்ட் ஃபார் பிக்னிக். நம்ம பிக்னிக் போறதுக்கு உகந்த நாள் வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள். It was a warm sunny day, perfect for a picnic. Picnic means preparing some food items in our home and we share that with our family members or friends in a park. Picnic related words என்னன்னு பார்த்தோம்னா tour. Tour means visiting different places or amusement. எக்ஸ்கர்ஷன் ஒரு வேர்டு. எக்ஸ்கர்ஷன் அப்படின்னா நம்ம லெசன் சம்பந்தமா ஒரு இடத்துக்கு போய் தகவல் கலெக்ட் பண்றதுக்கு. டூர் ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸ். நம்ம பாடத்திலாம் வந்து இல்லையா லெசன்ல வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டிட்டு போவாங்க இல்லையா, அதுக்கு பேரு எக்ஸ்கர்ஷன். ட்ரிப் மீன்ஸ் விசிட்டிங் எ கம்பெனி ஆர் அ கன்சர்ன் ரிலேட்டட் டு அவர் கேரியர். வேலை நிமித்தமா ஒர்க் ரிலேட்டடா ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு பேரு ட்ரிப். அம்மா, ஐ ஆம் போர்ட் அட் ஹோம் செட் வருண். வருண் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான், ஐ ஆம் போர்ட் அட் ஹோம். போரிங் மீன்ஸ் ஃபீலிங் டயர்ட் or dullness. Varun feels dullness. Varun is feeling very tired. In Tamil, bore means சலிப்பு. ஒரு வேலையை ஒரே மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா நம்ம சலிப்பு ஏற்படும் இல்லையா, அதனால வருணுக்கு வந்து வீட்டுல இருக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப சலிப்பா இருக்கு. அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான், அம்மா ஐ ஆம் போர்ட் அட் ஹோம். எனக்கு வீட்டுல ரொம்ப சலிப்பா இருக்கு, ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னு அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான். His mother said that they could go for a picnic in the park. அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, பார்க்குக்கு நம்ம ஒரு நாள் பிக்னிக் போலாம். பார்க்குக்கு பிக்னிக் போனா அவங்க அம்மா அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. பார்க்குனா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the place where enjoyment, that we can see some beautiful plants with colorful flowers. Also we can see some utensils for children to play. குழந்தைங்க விளையாடக்கூடிய நிறைய பொருள்லாம் அங்க இருக்கும். பிளான்ஸ் இருக்கும், கலர்ஃபுல் ஃபிளவர்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேரு பார்க். பிக்னிக் அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் இல்லையா, பிக்னிக் இஸ் a meal taken outdoors as a part of an excursion. எக்ஸ்கர்ஷன் போறதுல வீட்டுல இருந்து உணவு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதை பேக் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா, எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பார்க்கோ அல்லது பீச்ல உட்காந்து ஃபுட்டை வந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போற டூருக்கு பேரு பிக்னிக். Picnic is a meal taken outdoors as part of an excursion. A picnic sound exciting, said Varun. வருண் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க அம்மா பிக்னிக்னு சொன்ன உடனேயே அவனுக்கு பிக்னிக்கா போறோம் அப்படின்னு ஒரு உரத்த குரல்ல வந்து சவுண்ட் எக்ஸைட்டிங். அவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்துல வந்து பிக்னிக்கா போறோம்னு அவங்க அம்மாட்ட சந்தோஷமா கேட்கலாம். சொன்ன உடனே அவனுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். உடனே அவங்க அம்மா கூட உட்காந்து உடனே ஒரு லிஸ்ட ரெடி பண்றாங்க. They sat down and made a list of things to do and a list of things to eat. They sat down and made a list of things to do and a list of things to eat. ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க கிச்சன்ல உட்காந்து லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. என்னென்ன நம்ம வாங்கணும்
பிக்னிக்ல போய் என்னென்ன சாப்பிடணும், அதுக்கு என்னென்ன பொருள் நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேப்பர் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கிறான். They sat down and made a list of things to do and a list of things to eat. அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ பிடிக்கிறாங்க. Then they took an auto to the market to buy groceries. Then they took an auto to the market to buy groceries. Groceries-னா என்னன்னு தெரியுமா? Groceries-னா மளிகை பொருட்கள், வீட்டுல இருக்கக்கூடிய உணவு சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படும்? கடுகு, ஜீரகம், சோம்பு, மிளகாய், இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு பேரு கிராசரிஸ். அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு மார்க்கெட்டுக்கு போறாங்க. என்ன வாங்குறதுக்கு? டு பை கிராசரிஸ், இந்த மளிகை பொருள் எல்லாம் வாங்குறதுக்காக அவங்க வந்து ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு அதை போறதுக்கு தயாராக்குறாங்க. Then they took an auto to the market to buy groceries. ஆட்டோ பிடிச்சு இப்ப மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. At the vegetable shop, Varun asked, "Can we buy fresh carrots? We can make a tasty salad." அவங்க அம்மா கிட்ட வருண் கேட்கிறான், ஃப்ரெஷ்ஷான கேரட்ஸ்லாம் இப்போ வாங்கினோம்னா நம்ம டேஸ்டியா இருக்கக்கூடிய சேலட் தயார் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால கேரட்ஸ், ஃப்ரெஷ் கேரட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாட்ட சொல்றான். We can make a tasty salad. நல்ல டேஸ்டியா இருக்கக்கூடிய சேலட் செய்யறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கேரட் வாங்கினோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட சொல்றான். அம்மா ஸ்மைல், ஷூர். அவங்க அம்மா ஷூர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவன் கேட்டான் இல்லையா, இந்த மாதிரி கேரட், ஃப்ரெஷ் கேரட்ஸ் வாங்கினா நமக்கு வந்து டேஸ்டியா ஃப்ரூட் சேலட் செய்யறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டான் இல்லையா, அதுக்கு அவங்க அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாங்க ஷூர். ஷூர்னா certainly, definitely. அவங்க டெஃபினெட்லியா we can buy, definitely we can buy, sure, definitely and certainly the meaning. Varun was curious at two similar looking vegetables and asked, "What are they called?" Varun was curious at two similar looking vegetables and asked, "What are they called?" Varun வந்து ஒரு clever boy, ஒரு curious boy, ஒரு intelligent boy. So he asked a question, "What are they called?" ரெண்டு சேமா இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் அந்த வெஜிடபிள் ஷாப்ல பார்க்கலாம். ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு, சேமா இருக்கு. கியூரியஸ் மீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் லெசன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, அது மாதிரி வருண் வந்து கியூரியஸ் பாய். வருண் ஆஸ்க்ட் a question, "What are they called?" அந்த சேமா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காய்கறிகள் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன அப்படின்னு அவங்க அம்மாட்ட கேட்கலாம். அம்மா ஸ்மைல், "The one that is white inside is called asgar and other is called pumpkin." அம்மா அதுக்கு வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாங்க, உள்பக்கம் வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள் வந்து பூசணிக்காய் ஆஸ்கார்டும், உள்ளுக்குள்ள மஞ்சள் கலரா இருக்காது அதர் இஸ் மற்ற ஒண்ணு மஞ்சளா இருக்கும் இல்லையா பரங்கிக்காய், அதை வந்து பரங்கிக்காயின்னு சொல்றாங்க. உள்ளுக்குள்ள வந்து வெள்ளையா இருக்கக்கூடியது பூசணிக்காய், உள்ளுக்குள்ள மஞ்சளா இருக்கக்கூடியது பரங்கிக்காய் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே அவங்க அம்மா அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. தென் வருண் and அம்மா crossed the fruit shop. வருண் said, "அம்மா, I think we need some fruits for the picnic." அவங்க ஒரு ஃப்ரூட் ஷாப்பை கிராஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க. அப்ப கிராஸ் பண்ணி போன உடனே அவனுக்கு வந்து அதை வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. அதனால அவங்க அம்மாட்ட என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, "அம்மா, ஐ திங்க், நான் நினைக்கிறேன், we need some fruits. நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பழங்கள் தேவைப்படுது. நம்ம பிக்னிக் போறோம் இல்லையா, அந்த பிக்னிக் போறதுக்கு ஸ்நாக்ஸா பயன்படுத்துறதுக்கு நமக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட கேட்கலாம். வருண் had already decided which fruit he wanted. He wanted the big, green and juicy watermelon. Not just that, he also wanted the reddish yellow ripe mango from the stalls. வருண் ஏற்கனவே வந்து டிசைட் பண்ணிட்டான். என்ன டிசைட் பண்ணிருக்கான்? ஃப்ரூட் வாங்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டான். ஃப்ரூட்ஸ்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப பிடித்தமான உணவு என்னன்னா ஃப்ரூட்ஸ். He wanted a big, அவன் வந்து விரும்புறான் பெரிய ஒரு நல்ல பச்சை கலர்ல இருக்கக்கூடிய கிரீனியா இருக்கக்கூடிய ஜூசியா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர்மெலன் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பிளான் பண்ணிட்டான். அதனால அவங்க அம்மாட்ட சொல்றான், he wanted the big green and juicy watermelon. Not just that, இது மாதிரி மட்டும் இல்ல, he also wanted the reddish. இதோட சேர்ந்து வேற என்னத்தை விரும்புறாருன்னா, ரெட்டிஷா இருக்கக்கூடிய எல்லோ கலர்ல இருக்கக்கூடிய ரைப் நல்லா பழுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மேங்கோவா வந்து இந்த கடையில இருந்து வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி இவன் பிளான் பண்ணிட்டான். அதனால அவங்க அம்மாட்ட இந்த அவனோட ஐடியாவை சொல்றான். இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, வாட்டர்மெலனும் மேங்கோவும் வாங்கிட்டாங்க. வாங்கி அவங்க வந்து பார்சல் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது எல்லோவா இருக்கக்கூடிய, ரெட்டிஷா இருக்கக்கூடிய, சிவப்பா இருக்கக்கூடிய, மஞ்சளா இருக்கக்கூடிய
நல்ல பழுத்த ரைப் மேங்கோ வந்து பார்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஜூஸியா இருக்கக்கூடிய வாட்டர்மெலனையும் அவங்க பார்சல் பண்ணிட்டாங்க. அம்மா, there are so many types of rice and cereals here. Should we buy some? இப்ப கிராசரி ஷாப்புக்கு வந்திருக்காங்க. உடனே அவங்களுக்கு வந்து பார்த்ததுலயே வாங்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா? நம்மளாம் கடைக்கு போனோம்னா பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் வாங்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா? ஆனா இவளுக்கு ஒரே ஆர்வம். அவங்க அம்மாட்ட கேட்கறான், there are so many types of rice. நிறைய ரைசஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் இருக்குங்க, சீரியல்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் அதெல்லாம் வாங்கலாம். should we buy some? நம்ம கொஞ்சம் வாங்கலாமாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட கேட்கறான். ரைஸ் அண்ட் சீரியல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம அரிசி தானியங்கள் சொல்றோம் இல்லையா? சீரியல்ஸ் தானியங்கள், பல வகையான தானியங்களை சீரியல்ஸ் சொல்றோம். அம்மா தென் பாட் சம் மைதா, ரைஸ் அண்ட் பிளாக் கிராம். வருண் சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அம்மா கொஞ்சம் வாங்குறாங்க. என்னென்ன வாங்குறாங்கன்னா மைதா கொஞ்சம் வாங்குறாங்க, ரைஸ் கொஞ்சம் வாங்குறாங்க, பிளாக் கிராம் கொஞ்சம் வாங்குறாங்க. மைதா, ரைஸ் அண்ட் பிளாக் கிராம். பிளாக் கிராம்னா உளுந்து, ரைஸ்னா அரிசி. அம்மா தென் பாட் சம் மைதா, ரைஸ் அண்ட் பிளாக் கிராம். ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு இப்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆஃப்டர் கமிங் பேக் ஹோம், வருண் ஹெல்ப் அம்மா டு ஸ்டோர் த வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீரியல்ஸ் இன் தேர் பிளேஸ். நம்ம வீட்டுல நிறைய மளிகை பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாம் அந்த இடத்துல போட்டுருவோமா? இல்ல. அப்ப அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். கிச்சன்ல வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வைக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் வச்சிருப்போம். வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு இடத்துல வைக்கணும், ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு இடத்துல வைக்கணும், சீரியல்ஸ் ஒரு இடத்துல வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க வீட்டுல. அதுக்கு அம்மாவுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணட்டுமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட கேட்டோம். ஆஃப்டர் கம்மிங் பேக் ஹோம், வருண் ஹெல்ப் அம்மா. வருண் வந்து அம்மாவுக்கு உதவி செய்யறான். எதுக்கு என்ன உதவி செய்யறான்? டு ஸ்டோர் த வெஜிடபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கும், பழங்கள், டு ஸ்டோர் த வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீரியல்ஸ், இது எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல ப்ராப்பர் பிளேஸ்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றான் வருண். She then washed the rice and black gram to clean it. She then mixed and soaked them in water for some time. She then washed the rice and black gram to clean it. She then mixed and soaked them in water for some time. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, she washed the rice. ரைஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்றாங்க. ரைஸ், பிளாக் கிராம்னா உளுந்து, ரைஸையும் பிளாக் கிராமையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்றாங்க. டு கிளீன், அதை கிளீன் பண்றதுக்கு நல்லா வாஷ் பண்றாங்க, தண்ணியில போட்டு நல்லா வாஷ் பண்றாங்க. she then mixed பிளாக் கிராமையும் ரைஸையும் மிக்ஸ் பண்றாங்க. soaked them, அது ரெண்டையும் வந்து திருப்பி ஊற வைக்கிறாங்க, தண்ணியில வந்து ஊற வைக்கிறாங்க. soaked them அப்படின்னா ஊற வைக்கிறது. இன் வாட்டர், தண்ணியில ஊற வைக்கிறாங்க. ஃபார் சம் டைம்ஸ், கொஞ்ச நேரம் வந்து ஊற வைக்கிறாங்க. எதுக்காக ஊற வைக்கிறாங்கன்னா அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? கிரைண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்காக ரைஸையும் பிளாக் கிராமையும் தண்ணியில போட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சோக் பண்றாங்க, ஊற வைக்கிறாங்க. அம்மா, கேன் ஐ கிரைண்ட் தம் வித் யூ? வருண் அவங்க அம்மாட்ட கேட்கிறான், நானும் வந்து உங்களுக்கு அரைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட கேட்கறான். சமையல் வேலை செய்யறதுக்கு அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுல அவனுக்கு ரொம்ப பிரியம். அதனால அவங்க அம்மாட்ட என்ன கேட்கறான், அம்மா கேன் ஐ கிரைண்ட் தம் வித் யூ? நானும் உங்களோட சேர்ந்து அரைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருண் வந்து அவங்க அம்மாட்ட கேட்க. அம்மா அண்ட் வருண் மேட் த பேட்டர் டுகெதர் ஃபார் மேக்கிங் டெலிசியஸ் தோசாஸ் ஃபார் லஞ்ச். இந்த அரிசியும் உளுந்தும் ஊற வச்சாங்க இல்லையா? ரைஸும் பிளாக் கிராம் ஊற வச்சாங்க இல்லையா? அப்ப ஊற வச்சு அதை என்ன பண்ணணும், கிரைண்டர்ல போட்டு கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட் பண்றதுன்னா அரைக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அரைச்சிட்டாங்க இல்லையா? அரைச்சிட்டு ரெண்டு மிக்ஸ் பண்றாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது பேரு பேட்டர். பேட்டர்னா மாவு, மிக்சர் ஆஃப் ஃபிளார் அண்ட் லிக்விட். ஒரு ஃபிளாரையும் அது கூட லிக்விடுக்கு ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பேட்டர். அந்த பேட்டர்னா தோசையும் நம்ம இட்லி செய்யறதுக்கு தேவையான மாவு சொல்றோம் இல்லையா? அதுக்கு பேரு பேட்டர். ரெண்டையும் கலந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் அதை ஊற வைக்கணும். எப்படி அரிசி எதையும் ஊற வச்சாங்களோ அந்த மாவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம மேக் பண்ணோம்னா டெலிசியஸ் தோசாஸ் நமக்கு கிடைக்கும். டெலிசியஸான தோசாவும் இட்லியும் நம்ம தயார் பண்றது கிடைக்கும். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அம்மா அண்ட் வருண் மேட் த பேட்டர் டுகெதர் ஃபார் மேக்கிங் டெலிசியஸ் தோசாஸ் ஃபார் லஞ்ச். அவங்க பிக்னிக் போறாங்க இல்லையா? பிக்னிக் போறதுக்கு லஞ்சு டே டயத்துல தானே போறாங்க. டே டயத்துல போனோம்னா மதியம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு நமக்கு தெரியும், லஞ்ச். அந்த லஞ்சுக்கு வந்து தோசை, டெலிசியஸ் தோசா, ஸ்வீட்டு டேஸ்டியான தோசாஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாவை வந்து அவங்க தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வருணும் அவங்க அம்மாவும் பிக்னிக் போறாங்க இல்லையா? பிக்னிக் போறதுக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக நமக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க, தோசா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ தே நீட் சம் சைட் டிஷ் டு டேக் ஃபுட். So they also packed coriander chutney and tomato chutney to eat with them.
They also baked coriander chutney and tomato chutney to eat with them. They baked the dosas in a round tiffin box and the chutneys in 2 small square boxes. அந்த லஞ்சுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு அந்த சட்னியை வந்து ரவுண்ட் டிஃபன் பாக்ஸ்ல பேக் பண்றாங்க. 2 small square boxes. 2 small square boxesல சட்னியும் ரவுண்ட் டிஃபன் பாக்ஸ்ல தோசாவும் பேக் பண்ணி அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க. சைடு செய்யணும் இல்லையா, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் இல்லையா, லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் இல்லையா, அதுக்காக அடுத்து என்ன பண்றாங்க, they grated the carrots, squeezed lemon and added salt to make a salad that they can eat as a snack. ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறதுக்காக சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, கேரட்டை கிரேட் பண்றாங்க, லெமனை ஸ்க்யூஸ் பண்றாங்க, தென் ஆடட் சால்ட், சம் சால்ட்டை வந்து ஆட் பண்றாங்க. எதுல, அந்த சாலட்ல. இந்த சாலட்டை எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க, என்னவா பயன்படுத்துறாங்கன்னா ஸ்நாக்ஸா பயன்படுத்துறாங்க. அம்மா, கேன் ஐ டேஸ்ட் சம் சாலட் நவ்? இப்ப சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வருணுக்கு வந்து ஒரே டேஸ்டா இருக்கு. அந்த சாலட்டை பார்த்தோம்னா அவனுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கிறதுனால கேன் ஐ டேஸ்ட் சம் சாலட் நவ்? என்ன கேக்குறான் அவங்க அம்மா, கேன் ஐ டேஸ்ட் சம் சாலட், கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்க்கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட கேட்கறான். அம்மா கேவ் வருண் சம் சாலட். செட் வருண். அவங்க அம்மா வந்து வருணுக்கு கொஞ்சம் சாலட் கொடுக்குறாங்க. உடனே வாய்க்குள்ள போட்ட உடனே அவனுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்ததுனால அப்படின்னு சொல்லி ரியாக்ட் பண்றான். Now they started to cut the watermelon and mango to take them. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா வாட்டர்மெலனையும் மேங்கோவையும் கட் பண்ணி அதை பேக் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகுறாங்க. வருண் குட் நாட் ரெசிஸ்ட். இப்படி கட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே வருணால அதை வந்து பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியல. வருண் குட் நாட் ரெசிஸ்ட். He took a big bite of the mango and the juice of the mango dripped and fell on his shirt. இவனால அந்த டேஸ்ட்டை வந்து பார்த்துட்டே சும்மா இருக்க முடியாம என்ன பண்றான்னா ஒரு மேங்கோவை எடுத்து நல்லா பைட் பண்றான். பைட் பண்ணோம்னா அதுல வந்து ஜூஸா இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஜூஸ் வந்து அவனோட ஷர்ட்ல வந்து ட்ரிப் ஆயிடுச்சு. அம்மா சா வருண் and burst into laughter. வருண் joined his mother. அம்மா வந்து வருணை பாக்குறாங்க. என்ன எதுக்காக பாக்குறாங்கன்னா, அவன் வந்து மேங்கோ சாப்பிட்டான் இல்லையா, அந்த மேங்கோ சாப்பிட்டோம்னா அந்த ஜூஸ் வந்து அவன் ஷர்ட்ல ஃபில் ஆயிடுச்சு. சத்தமா சிரிச்சிட்டாங்க. அம்மா சிரிக்கிறத பார்த்தா வருண் joined his mother. அம்மா சிரிக்கிறத பார்த்து அவனும் சேர்ந்து அவங்க அம்மா கூட சிரிக்க ஆரம்பிச்சு. Now that all the food was ready and packed, both left to the park. They are ready to go to the park. இப்போ ஃபுட் ரெடி ஆயிடுச்சு, பேக் பண்ணிட்டாங்க. போத் ரெண்டு பேரும் அம்மாவும் வருணும் வந்து லெஃப்ட் டு த பார்க், பார்க்குக்கு புறப்பட்டாங்க. வருணும் அவங்க அம்மாவும் பார்க்கு வந்தாங்க. பார்க் வந்த உடனே வருண் பிளேட் ஆன் த ஸ்விங் அண்ட் ஸ்லைட். பார்க்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம், இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்ன பண்றான், அங்க ஸ்விங்ல போய் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டான். வருண் பிளேட் ஆன் த ஸ்விங் அண்ட் ஸ்லைட். ஆஃப்டர் சம் டைம் அம்மா and Varun spread a cloth on the grass and laid out all the food they had packed. Spread means விரிக்கிறது. என்ன பண்றாங்க, ஒரு கிளாத்தை கிராஸ்ல அப்படியே விரிச்சு வச்சுட்டு அவங்க என்னென்ன ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்களோ, ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இப்போ லஞ்ச் டைம் வந்ததுனால ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃபுட் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாங்க. They ate all things. Thank you அம்மா, I had a wonderful day, said Varun and hugged his mother. பார்க்ல அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வருண் தேங்க்யூ அம்மா, அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்றான். I had a wonderful, நான் ஒரு அற்புதமான நாளை வந்து ஃபீல் பண்ணேன், said Varun and hugged his mother. அவங்க அம்மா வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டான். Once again, can we list that? Where did Varun and his mother go? They went to vegetable shop, fruit stall and grocery store and preparing lunch at their home, then to the park. So Varun enjoyed this day. He had a wonderful day. I hope you are also enjoying this Varun's day out. Just like Varun's day out, while we are going out, we can learn about some new things around us. From this Varun's day out, we have known some groceries and their usage. Now list out. Carrots and vegetables are used for making fruit salad. Watermelon, lemon and mangoes are used for making juice and salad. Rice and black gram are used for preparing batter to make dosas and idlis. Maida is for making parota. Coriander leaves are for making chutneys. Tomatoes are also for making chutney. Pumpkin and asgard are for making sambar. In addition to, let's know more groceries and their few uses now. Rice is used for making sadam, rice. Ragi is making dosa, murukku and soup. Wheat is used for making chapati and puri.
Sugar is used for making all kind of sweets. Bengal gram is used for vada and sambar. Green gram used for making kulambu. Black gram is used for making batter. Cardamom is used for adding to increase tasty of food. Chickpeas are used for making chana masala. Garlic is used for making rasam. Onions are used for making sambar. Ginger is used for adding taste, especially for non-veg. Dates are used for making delicious food. Cashew nuts are used for making pongal. Groundnuts are used for preparing oil. Mint is used for adding taste. Curry leaves are used for making delicious food. Coriander leaves are used for making chutney. Salt is used for adding taste. Red chilies are used for making sambar. Tamarind is used for preparing rasam and pulikulambu. Pepper is used for making rasam. Cumin is used for making rasam. Turmeric is used for making sambar and rasam. Groceries are used to prepare many more tastiest dishes like this. There is a lot of usage in preparing delicious food items. Okay, children, let's know more about name the accents related to the groceries. While we are cooking, we do some accents with the groceries. Let's see about that now. This is break. While we are cooking omelette, we should break an egg. So it is called break. So this action is called break. While we are making bread and butter, we should spread cheese. So this action is called spread. While we are making batter, we should add salt. So this action is called sprinkle. While we are preparing noodles, we should fry like this. So this action is called salt. While we are preparing fruit salad or juice, we should remove the skin of a fruit. So this action is called peel. Okay, children, we have learned name of the groceries and their usage and some actions related to the groceries. I hope you understand about the groceries. Niloy is asking you, I can name 10 groceries. Can you? Yes, I hope you can name more than 10 groceries. So my dear children, read and enjoy the prose Varun's Day Out from your textbook and collect the pictures of groceries and read the instructions one by one at the page number 97 in your textbook and paste them in the proper boxes. See you. Bye bye. Thank you.